इस पुस्तक विच मैं अक्तूबर 2020 तो लैके सितंबर 2021 तक वातावरण नाल संबंधित वापरियां कुछ घटनावां बारे अपना विश्लेषण दिता है। अजकल दुनिया के सारे देश तापमान के वाधे कारण पैदा हुई कुदरती आफतों का सामना कर रहे हैं। अगस्त 2021 विच आई IPCC की 6वीं रिपोर्ट अनुसार ये वाधा आप मुहारे नहीं होया। ये वाधा मनुखी गतिविधियां अते वख-वख देशां दियां सरकारां द्वारा अपनाया गया कारपोरेट जगत पक्षी आर्थिक विकास मॉडल राही होया है। आर्थिक विकास की अन्नी दौड़ विच दुनिया के ज़्यादातर देश खास करके विकसित देश ने कुदरती स्रोतों का अन्नेवाह उजाड़ा कर दिता है। आर्थिक विकास के नाम उत्ते असी संघने जंगलों नूं कंक्रीट के जंगलों में बदल दिता है। जंगली जीवां की थां हुण इन्हां कंक्रीट के जंगलों में मोटर गड्डियां दौड़दियां। धरती तो बाद मनुख आसमान उत्ते भी काबज हो गया है। हुण आसमान विच पंछी की थां हवाई जहाज ते स्पेस क्राफ्ट उड़ते हैं। साडा रहन सहन, साडा खान पीन, कंक्रीट के जंगल, उद्योगिक इकाइयां, मोटर गड्डियां, हवाई जहाज आदि हर रोज़ वातावरण विच मणामुही ग्रीन हाउस गैसां छड्ड के धरती के औसत तापमान विच लगातार वाधा कर रही हैं। उद्योगिक इनकलाब तो पहला के समय तो हुण तक धरती के औसत तापमान विच 1.1 डिग्री सैल्सियस का वाधा हो चुका है। तापमान के वाधे की 1 डिग्री का हर एक हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरती के औसत तापमान के 1 डिग्री नाल थोड़े जिहे समय विच ज़्यादा मींह पैण दी घटनावां विच 7% वाधा हो जाता है। ऐसे 1 डिग्री के वाधे नाल गर्म हवावां दे चलण विच 5 गुणा वाधा हो जाता है अते जंगली अग्गां विच कई गुणा वाधा हो जाता है। तापमान का वाधा कली धरती दे आईयां कुदरती आफतां विच ही नहीं वाधा कर रहा। ये वाधा जे जदों समुंदर के पानी विच हुंदा है अते समुंदर के पानी विच आउण वाले चक्रवातां विच चलदी हवा की गति विच 5% वाधा कर दिंदा है। इस तरह ज़्यादा गति वाला चक्रवात वधेरे नुकसान पहुँचाता है। तापमान के वाधे नाल इकल्ली कुदरतियां आफतां की आमद की गिणती अते उन्हां दी मार की गहराई विच ही वाधा नहीं होया, बल्कि इसने हर तरह के जैविकां नूं बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। उन्हां दी गिणती लगातार घटती जा रही है। पहला पहल विकसित देश ये समझते सी कि तापमान के वाधे नाल आउण वाली कुदरती आफतां दा सिर्फ गरीब देशों उत्ते ही असर होवेगा, क्योंकि वो सोचते सन कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी अते वध पैसे खर्च के अपने देश अते देश के लोगों को बचा लेंगे। पर उन्होंने भुलेखा भी बहुती देर कायम नहीं रह सकिया। 2011 विच जापान विच आई सुनामी अते पिछले सालों विच अमरीका विच आए भयानक चक्रवाती तूफान, उन्होंने ये भुलेखा भी बहुत जल्दी ही दूर हो गया। वो अपनी जान में इस मुहिम वातावरण को बचाने लई भुलेखे पाओ उपराले भी कर रहे हैं। वातावरण विच
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰੁਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਕਟਿਕ ਧਰੁਵ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੀ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 122 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 111 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਆਈ IPCC ਦੀ 5ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ IPCC ਦੀ 6ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ IPCC ਦੀ 6ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। पूर्व वाल बंगाल की खाड़ी, पश्चिम वाल अरब सागर और दक्षिण वाल हिंद महासागर। हिंद महासागर का पानी बाकी सागरां नालों ज़्यादा तेज़ी नाल गर्म हो रहा है। जिन्ना समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म होएगा उन्नी समुद्री आफतां की मार ज़्यादा पवेगी। इसे करके पिछले सालों विच भारत नूं ज़्यादा चक्रवाती तूफानों की मार सहनी पई है। उन्हों की गिणती में भी वाधा हुआ है तो उन्हों की मार की गहराई में भी वाधा हुआ है। तापमान के वाधे नाल कई समुद्री आफत ही नहीं आउंदियां। समुद्र के पानी का जल पद्धर भी उच्चा हो रहा है, जिस नाल सुनामी
ਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 6 ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਯੋਜਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 37% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਲਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।